Welcome you all. In this session, we are going to solve the problems based on Pelton wheel turbine. Listen the problem. A Pelton wheel is having a mean bucket diameter of 1 meter and is running at 1000 RPM. The net head on the Pelton wheel is 700 meter. If the side clearance angle is 15 degree and discharge through the nozzle is 0.1 meter cube per second, find power available at the nozzle and hydraulic efficiency of the turbine. ஒரு பெல்டன் வீல் டர்பைன் இருக்குது. அந்த பெல்டன் வீல் டர்பைன்ல இருக்கக்கூடிய பக்கெட்ஸினுடைய டயமீட்டர் வந்து ஆவரேஜா 1 மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வி டேக் த டயமீட்டர் ஆஃப் த வீல் ஆர் பக்கெட்ஸ் டயமீட்டர். ஓகே, ஸோ டயமீட்டர் ஆஃப் த வீல் இஸ் ஆவரேஜ் வேல்யூ இஸ் given. So you take the given data. First, the mean bucket diameter is given. So capital D equal to 1 meter and is running at 1000 RPM. Speed is given as 1000 RPM. Take it as capital N, that is equal to 1000 RPM. The net head on the Pelton wheel is 700 meter. So head value, energy per unit weight of the fluid is given. H equal to 700 meter or meter of water. If the side clearance angle is 15 degree. So side clearance angle is nothing but the blade angle, that is the phi, outlet phi, 15 degree. And discharge through the nozzle is 0.1 meter cube per second. Discharge we taken it as flow rate, that is Q equal to 0.1 meter cube per second. It is already in the SI unit. And you have to calculate power available at the nozzle. So to find first question, power available at nozzle. So you have to calculate the value of capital P. And second question, hydraulic efficiency of the turbine. What is the hydraulic efficiency of this Pelton wheel turbine? This is the second question. So Pelton wheel turbine வந்து நமக்கு பவர் கால்குலேட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம், தென் ஹைட்ராலிக் எஃபிஷியன்சிக்கு என்ன ஃபார்முலா டெரைவ் பண்ணி பார்த்தோம்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுக்கு நான் ஃபார்முலாஸ் எழுதுறேன் பாருங்க. முக்கியமான ஃபார்முலாஸ் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம் இந்த ப்ராப்ளம்ல. ஃபார்முலே. ஓகே, ஃபார்முலே. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எங்க கேட்டிருக்காங்கன்னா பவர் அவைலபிள் அட் த நாசில் இல்லைங்களா. ஸோ நாசிலினுடைய இடத்துல வந்து எவ்வளோ பவர் டெவலப் ஆயிருக்கும். ஸோ நாசில்ல வரக்கூடியது நமக்கு ஹை ஜெட்ல வாட்டர் வந்துட்டு இருக்குது. அப்போ நாசிலுக்கு பவர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குன்னு தனி ஃபார்முலா கிடையாது. நாசில்ல வரக்கூடிய ஃப்ளூயிட் வந்து ஹை ஜெட் ஆஃப் வாட்டர். அப்போ வாட்டர் பவர் வந்து என்ன? தட் இஸ் த indirect question here. Okay, so water power is given by, we know water power is equal to rho g q h divided by 1000. You get the answer, water power in terms of kilowatts. Okay, then second question, hydraulic efficiency. Second question, hydraulic efficiency. Already we studied the hydraulic efficiency formula as 2 into VW1 plus VW2 into U divided by V1 square. நம்ம இந்த ஃபார்முலா வந்து ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. பட் இன் திஸ் ப்ராப்ளம் வேர்ல்ட் வெலாசிட்டி இஸ் நாட் மென்ஷன்ட் ஹியர். வேர்ல்ட் வெலாசிட்டி பத்தி நமக்கு இங்க சொல்லவே இல்லை. ஸோ திஸ் ப்ராப்ளம் கெனாட் பி யூஸ்டு. இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, டைரக்டாவே யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ ஹைட்ராலிக் எஃபிஷியன்சிக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா இந்த ப்ராப்ளத்தில் யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ தட் இஸ் த டிஃபரெண்ட். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் வி கோ டு த சொல்யூஷன். Step 1, calculation of power at the nozzle. Power available at nozzle. நாசில்ல வந்து வாட்டர் தான் டெவலப் ஃப்ளோ ஆகி வந்துட்டு இருக்குது. அப்போ வாட்டர் பவர் வந்து என்ன, அதுதான் கால்குலேட் பண்ண போறோம். ஸோ வாட்டர் பவர் ஈக்குவல் டு ரோ ஜி கியூ ஹெச் டிவைட் பை 1000. Rho value is nothing but density of the fluid. Take it as water power equal to rho g q h divided by 1000. That is, rho is density of the fluid. Here our fluid is water. So density of water is 1000 into g is 9.81 and q is flow rate or discharge 0.1 is given in the problem, into h is head is given as 700 meter. So divided by 1000. Okay, 1000 cancel. 9.81 into 0.1 into 700. If you multiply these values, you get the answer as
686.7 kilowatts. So this is the power available at the nozzle, that is as water power. Okay. Then step 2, calculation of hydraulic efficiency. Step 2, calculation of hydraulic efficiency. Listen, hydraulic efficiency is obtained by the relation 2 into VW1 plus VW2 into U divided by V1 square. Whirl velocity is not clearly mentioned in our problem, and relative velocity is also not mentioned here. So we cannot use this formula directly. Okay. And another formula for hydraulic efficiency is, please note the formula. Hydraulic efficiency is given by 2 into V1 minus U into 1 plus cos phi into small u divided by V1 square. This is another formula for calculating hydraulic efficiency. This formula is taken from the derivation. So since this 2 into VW1 plus VW2 into U divided by V1 square formula cannot be used directly, we can use the another relation, hydraulic efficiency equal to 2 times of V1 minus U into 1 plus cos phi into U divided by V1 square, because these values are available in our problem. Okay. So 2 is the constant. V1 என்ன அர்த்தம், அந்த வாட்டர் ஜெட் வந்து நாசில் இருந்து வெளியே எவ்வளவு வெலாசிட்டில வந்துட்டு இருக்கு. So V1 is calculated by using the relation V1 equal to, that is CV, coefficient of velocity into root of 2g into h. Already we studied. Okay. But in this problem, CV value is not given. Coefficient of velocity is not given. So you can take it as value as 1. So V1 equal to 1 into root of 2 into 9.81. H is head value 700. If you solve these values, you get the answer V1 as 117.19 meter per second. CV value இந்த ப்ராப்ளத்துல கொடுக்கலங்கிறத நான் வந்து 1ன்னு அஸ்யூம் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா. ஸோ அப்போ velocity of the jet of the water coming from the nozzle is V1 equal to 117.19. So U value is also not given in the problem, but diameter of the wheel and speed of the wheel is also given. Okay. D and N is available. So you can directly calculate the value of U also. We studied the formula U equal to pi dN divided by 60. Okay. So pi into diameter of the wheel is given as 1 meter and speed is given as 1000 rpm divided by 60. If you solve these values, you get the answer U value is equal to 52.36 meter per second. Okay. Now you get the answer V1 and U. You can substitute these values in hydraulic efficiency formula. So hydraulic efficiency equal to 2 into V1 value 117.19 minus U value 52.36 into 1 plus cos phi is nothing but side clearance angle 15 degree, cos 15 degree into U value is again 52.36 divided by V1 square. V1 is obtained as 117.19 the whole square. Okay. If you solve the value, you get the hydraulic efficiency is equal to 0.9718. In terms of percentages, 97.18 percentage. So this is the hydraulic efficiency of this given Pelton wheel turbine answer. Okay. Now the second problem. This is the design problem. Listen carefully. A Pelton wheel is to be designed for a head of 60 meter when running at 200 rpm. நீங்க வந்து ஒரு பெல்டான் வீல் வந்து டிசைன் பண்ணணும். அதை டிசைன் பண்றதுக்கு என்ன கண்டிஷன் டிசைன் பண்ணா, ஹெட் வேல்யூ வந்து 60 மீட்டர் இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் இட் ஷுட் பி ரன்னிங் அட் 200 rpm ஸ்பீடு. The Pelton wheel develops 95.6475 kilowatts shaft power. அப்போ டர்பைன்ல இருந்து ஷாஃப்ட் பவர்னா மெக்கானிக்கல் பவர், அவுட்புட் பவர் வந்து நமக்கு எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா 95.6475 பவர் வந்து டெவலப் பண்ணணும், ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். The velocity of the bucket is given as equal to 0.45 times the velocity of the jet. அதாவது bucket velocity வந்து 0.45 times the velocity of jet. Jet velocity V1. Water jet velocity V1. Bucket velocity U. Up U equal to 0.4 times of V1. And the another data, overall efficiency is given as 0.85. And coefficient of velocity is 0.98. So these values are given. Based on this specification, we have to design a Pelton wheel turbine. Okay.
So already we studied the formulas in Pelton-Wheel turbine for designing purposes. You can see in the previous video. We write the given data for this problem. Given data, we have to design Pelton-Wheel turbine. Okay. So you mentioned it. Pelton-Wheel turbine design. ஸோ இங்க வந்து நமக்கு எதுவுமே கண்டுபிடிக்க சொல்லல. எனக்கு அந்த வேல்யூ கண்டுபிடிங்க, எந்த வேல்யூ கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லல. ஜஸ்ட் we have to design. Is to be designed. Okay, so Pelton-Wheel turbine is to be designed. Then என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. Head of 60 meter. So height is given as 60 meter and running at a speed 200 rpm. Speed value n equal to 200 rpm. The Pelton wheel develops 95.6475 kilowatts shaft power. Clearly mentioned, shaft power is given. So you note it as shaft power SP, that is shaft power equal to 95.6475 kilowatts. Okay, and another data, the velocity of the bucket equal to 0.4 times the velocity of the jet. Bucket is velocity is mentioned by small u, that is equal to 0.45 times, that is multiply 0.45 times the velocity of jet. Jet velocity is mentioned by v1. Okay, then overall efficiency is given as 0.85. So overall efficiency equal to 0.85, that is 85 percentage, and coefficient of velocity is given as 0.98. So cv equal to 0.98. Okay, to find நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம். இந்த ப்ராப்ளம்ல எதுவுமே கால்குலேட் பண்ணுங்க, அதை கால்குலேட் பண்ணுங்க, எதை கால்குலேட் பண்ணுங்கன்னு மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை. பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வேல்யூஸ் வி ஹாவ் டு டிசைன் த பெல்டன் வீல் டர்பைன். எனக்கு இந்த கண்டிஷன்ல ஒரு பெல்டன் வீல் டர்பைன் டிசைன் பண்ணணும். அப்போ எத்தனை பக்கெட்ஸ் இருக்கும், எத்தனை டயாமீட்டர் ஆஃப் ஜெட்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும், ஒவ்வொரு பக்கெட்ஸுடைய சைஸ் என்ன, எவ்வளோ வெலாசிட்டியில வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகும், எல்லாமே நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த டேட்டாஸை பேஸ் பண்ணி. ஸோ டு ஃபைண்ட் வந்து டிசைன் Pelton turbine. Pelton turbine நம்ம டிசைன் பண்ணி பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ சொல்யூஷன் ஸ்டெப் 1. ஸோ டிசைன் பண்றதுனா சார் நம்ம என்னெல்லாம் சார் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு டவுட் வரலாம். என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது மெயினா சொல்றேன் பாருங்க. நீங்க மெயினா பார்க்க வேண்டியது டிசைன் ஆஃப் பெல்டன் வீல் மீன்ஸ் டு ஃபைண்ட் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஜெட். ஃபர்ஸ்ட் அந்த நாசில் இருந்து வரக்கூடிய வாட்டர் ஜெட் இருக்கு இல்லையா, அது எவ்வளவு டயாமீட்டர்ல வாட்டர் ஜெட் வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஜெட், தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டிசைன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன், தட் இஸ் ஸ்மால் டி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டயாமீட்டர் ஆஃப் த வீல், அந்த ரன்னர் வந்து எவ்வளவு டயாமீட்டர்ல இருக்க போகுது, that is capital D. Then buckets இருக்கு இல்லையா, ஒவ்வொரு பிளேடு மாதிரி, அந்த பக்கெட்ஸ்னுடைய வித் என்ன, டெப்த் என்ன, எவ்வளவு சைஸ்ல இருக்கு, எத்தனை பக்கெட்ஸ் இந்த வீலுக்கு மேல இருக்க போகுது. ஸோ இது எல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ வித் அண்ட் டயாமீட்டர் ஆர் சைஸ், வித் அண்ட் டெப்த் ஆஃப் த பக்கெட்ஸ். தென் லாஸ்டா நம்பர் ஆஃப் பக்கெட்ஸ், எத்தனை பக்கெட்ஸ் வீலுக்கு மேலே நமக்கு வந்து ஃபிட் பண்ண போறோம். ஸோ திட் இஸ் த டிசைன் ப்ரொசீஜர். மெயினாக கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும். ஜெட் என்ன டயாமீட்டர்ல வருது, வீல் நம்ம என்ன டயாமீட்டர்ல டிசைன் பண்ணணும், அதில் இருக்கக்கூடிய பக்கெட்ஸ்னுடைய கவுண்ட் என்ன, ஒவ்வொரு பக்கெட்ஸுக்கும் சைஸ் என்ன இருக்கு, இது எல்லாமே கால்குலேஷன் பர்பஸ்ல யூஸ் பண்ண போறோம். இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, வாட்டர் ஜெட் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். ஏன்னா வாட்டர் ஜெட் வெலாசிட்டி வந்து v1 எடுத்திருக்கோம் இல்லையா, v1 நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஸ்டெப் 1, வாட்டர் ஜெட் வெலாசிட்டி ஆர் ஜெட் வெலாசிட்டி. வாட்டர் ஃப்ளூயிட் வரனா வாட்டர் ஜெட்னு போட போறேன். வாட்டர் ஜெட் வெலாசிட்டி we know v1 equal to coefficient of velocity into root of 2gh. Okay, so that is given by cv value is 0.98 into square root of 2 into g value 9.81 and h is head value is given as 60 meter. If you simplify this values, you get the answer as 33.62 meter per second. Please check it. Okay, then next one, bucket velocity, that is u value. U value upon from the given இடத்துல இருந்து எடுத்து எழுதிக்கலாம். In our problem, u value is given as
U equal to 0.45 times of V1. Therefore, U equal to 0.45 times of V1 value is calculated as 33.62. So 0.45 into 33.62. You get 15.13 meter per second. Already we studied U value is equal to U1, that is also equal to U2, equal to 15.13 meter per second. Okay. இப்போ நம்ம U வேல்யூ கையில இருக்குது. ப்ராப்ளம்ல ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்க. இதை வச்சு இன்னொரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம். டயாமீட்டர் ஆஃப் த வீல் என்னங்கிறத கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் த டிசைன் ப்ரொசீஜர். அந்த ரன்னர் வந்து எவ்வளோ சைஸ்ல இருக்க போகுது, டர்பைன்ல இருந்து சுத்தக்கூடிய ரன்னர், அந்த ரோட்டார். ஸ்டெப் 2 வீல் டயாமீட்டர் ஆர் ரன்னர் டயாமீட்டர். ஓகே, வீல் டயாமீட்டர்னு பார்த்துக்கலாம். Already we have the value of U and speed of the wheel. So you can calculate the diameter of the wheel directly. You know, U equal to pi into dn divided by 60, where U is velocity, d is diameter of the wheel, n is speed. Okay. இப்போ இதுல பாருங்க, எனக்கு வந்து வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான U வேல்யூ 15.13 மீட்டர் per second கால்குலேட் பண்ணிட்டேன். Pi is a constant, n is the speed is 200 rpm given, and diameter is the only unknown parameter. So you can calculate diameter d equal to, rearranging the term, the 60 multiplied by பேரும். So U into 60 divided by pi into n. U value is 15.13 meter per second into 60 divided by pi value is 3.14 into n speed is given as 200 rpm. If you solve these values, you get the diameter of the wheel as 1.44 meter. Okay, so the diameter of the runner wheel is 1.44 meter. Okay, so அப்போ capital D கண்டுபிடிச்சாச்சு. இனிமே நம்ம small d கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகேங்களா? Step 3. Step 3, diameter of the jet. வாட்டர் ஜெட் வந்து எவ்வளவு டயாமீட்டர்ல வந்துட்டு இருக்குது, நாசில் வெளியே வரக்கூடிய வாட்டர் ஜெட்டுடைய டயாமீட்டர் என்ன, தட் இஸ் ஸ்மால் டி. என்னைக்குமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரன்னர் டயாமீட்டர் தான், வீல் டயாமீட்டர் தான் கேபிட்டல் டி, வாட்டர் ஜெட்டோட டயாமீட்டர் வந்து ஸ்மால் டி. நாசில் இருந்து வரக்கூடிய வாட்டர் ஜெட்டோட டயாமீட்டர் வந்து ஸ்மால் டி எடுத்துக்கணும். அனதர் டேட்டா ஓவரால் எஃபிஷியன்சி இஸ் கிவன் ஹியர். ஓவரால் எஃபிஷியன்சி கொடுத்ததுனால நான் அங்க இருந்து கண்டுபிடிக்க போறேன். எப்படின்னா, ஓவரால் எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலா என்னது, efficiency, that is overall efficiency equal to shaft power divided by water power. ஓகேங்களா, இது வந்து ஃபார்முலா. overall efficiency equal to shaft power by water power. We studied in the introduction section. So shaft power is given in the problem as 95.6475 kilowatts. நம்ம ப்ராப்ளம்ல நீங்க given dataல பாத்தீங்கன்னா shaft power வந்து 95.6475 kilowatts ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ ஓவரால் எஃபிஷியன்சியும் கொடுத்திருக்காங்க எவ்வளவு, 0.85. நம்ம இந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணும்போது வாட்டர் பவர் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இல்லைங்களா. ஸோ இந்த ப்ரொசீட் பண்றேன் பாருங்க. ஓவரால் எஃபிஷியன்சி ஈக்குவல் டு shaft power by water power. Here overall efficiency is given and shaft power is given. So you can rearranging the term. Water power equal to shaft power divided by overall efficiency. இந்த வாட்டர் பவர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போயிருங்க, ஓவரால கீழே கொண்டு வந்துருங்க. ஸோ அப்போ ஷாஃப்ட் பவர் பை ஓவரால் எஃபிஷியன்சி. இது வந்து நமக்கு வாட்டர் பவர் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். வாட்டர்ல எவ்வளவு பவர் நமக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகி போகுது ரன்னர் வீலுக்கு அப்படிங்கிறது. ஷாஃப்ட் பவர் வந்து ப்ராப்ளம் எவ்வளவு கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்க, 95.6475 kilowatts. So shaft power 95.6475 kilowatts divided by overall efficiency is also given here 0.85, that is 85%, 0.85. If you divide these two values, you get some answer. Okay, நம்ம ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் 95.6475 அப்படின்ட்டு. இப்போ இந்த வேல்யூஸ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க. Wait, we can solve the answer. 95.6475 divided by 0.85. So you get the answer as 112.526 kilowatts. அப்போ வாட்டர் பவர் வந்து 112.526 kilowatts நமக்கு கிடைச்சிருக்கு.
எனக்கு தேவையானது டயமீட்டர் ஆஃப் த ஜெட். அப்போ ஒரு ஜெட்ல வந்து எவ்வளவு வாட்டர் ஃப்ளோ ரேட் ஆகும், டிஸ்சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கலாம். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் டிஸ்சார்ஜ் டிவைட் பை எ சிங்கிள் ஜெட் டிஸ்சார்ஜ் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஜெட்ஸ் என்ன கல்குலேட் பண்றதுக்கு ஒவ்வொரு டிசைன் ப்ரொசீஜருக்கு ஃபார்முலாஸ் இருக்கு இல்லையா. எனக்கு தேவையானது வாட்டர் பவர் கிடையாது, ஜெட்டுடைய டயமீட்டர் என்ன அதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அகெயின் திஸ் ஃபார்முலா வாட்டர் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்டடிட் rho g QH படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. வாட்டர் பவர் ஈக்குவல் டு rho g QH டிவைடட் பை 1000. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பவர் வந்து கிலோ வாட்ஸ்ல நமக்கு கிடைச்சிருக்கும் ஆன்சர். இப்போ எனக்கு வாட்டர் பவருக்கு ஆன்சர் இருக்குது. இதை வச்சு நான் இல்லாத வழியை கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க. 112.526 kilowatts equal to rho g QH. ஓகேவா, ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம கிலோ வாட்ஸ் தான் வேல்யூ இருக்குது, டிவைடட் பை 1000. ஓகே, இப்போ எனக்கு இதுல இருந்து எதுல இல்லாம இருக்கும் பாருங்களேன். ரோங்குது டென்சிட்டி வேல்யூ 1000 போட்டுடலாம், ஜிங்குது 9.81, கியூ வேல்யூ. ப்ராப்ளம்ல டிஸ்சார்ஜ் பத்தி வேல்யூஸ் எதுவுமே கொடுக்கவே இல்லை, ஆனா ஹெட் கொடுத்துருக்காங்க 60 மீட்டர். ஸோ அப்போ டிஸ்சார்ஜ் தெரியாது, கியூ வந்து 60 மீட்டர். இதை அப்ளை பண்ணீங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், கியூவோட வேல்யூ என்னங்கிறத கிடைக்கும். பை ரீஅரேஞ்சிங் த டேர்ம் யூ கேன் get the answer discharge q value equal to 0.1912 meter cube per second. Rho value 1000 apply பண்ணுங்க, g value 9.81 and height is 60 meter given in the problem. If you substitute in these values you can get the answer discharge q value equal to 0.1912 meter cube per second. இது ஒரு ஜெட் வழியே போகக்கூடிய டிஸ்சார்ஜ், எவ்வளவு ஃப்ளோ ரேட்ல வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம். இப்போ எனக்கு இந்த டிஸ்சார்ஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா டயாமீட்டர் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், பை கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் q ஈக்குவல் டு ஏவி. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் q ஈக்குவல் டு a இஸ் நத்திங் பட் பை பை 4 d ஸ்கொயர் இன்டு வெலாசிட்டி. இப்போ இங்க பாருங்க டிஸ்சார்ஜ் இருக்குது, வெலாசிட்டி நம்ம ஆல்ரெடி v1 சால்வ் பண்ணிருக்கோம் ஸ்டெப் 1ல. ஓகேவா, ஸோ v1 வாட்டர் ஜெட் வெலாசிட்டி இஸ் ஆல்ரெடி நோன் வேல்யூ. அப்போ டயாமீட்டர் மட்டும் நமக்கு இல்லாம இருக்கு, அந்த டயாமீட்டரை ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம். ஸோ ரீஅரேஞ்ச் பண்றோம் பாருங்க. q ஈக்குவல் டு பை பை 4 d ஸ்கொயர் இன்டு வி ஸ்கொயர். விங்கிறது v1 ஜெட் வெலாசிட்டி, ஏன்னா ஜெட் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்போ ஜெட் வெலாசிட்டி v1 தான் கன்சிடர் பண்ணணும். இங்கே போய் நம்ம யூன் போடக்கூடாது, நம்ம ஜெட் வாட்டர் ஜெட் தான் பார்க்குறோம். யூங்கிறது வீல் சுத்தக்கூடிய டயாமீட்டர் ரேடியஸ், வீல் சுத்தக்கூடிய ஸ்பீடு. ஓகேவா, ஸோ ஹியர் வாட்டர் ஜெட் வெலாசிட்டி v1, ஸோ d இஸ் டு பி கால்குலேட்டட். இதை மட்டும் அப்படியே வைங்க, பை பை 4 d ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இந்த v1 மல்டிபிள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு போகும்போது டிவைட் ஆயிரும் q by v1. ஸோ d ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு q into 4 divided by v1 into pi. கரெக்டா? ஸோ d equal to என்னவா இருக்கும், d equal to root of q into 4 divided by v1 into pi. You have substitute the value of q, that is discharge, q equal to 0.1912 into 4 divided by v1 is calculated in the step 1, v1 equal to 33.62. okay, so q equal to square root of q is 0.1912 into 4 divided by v1 value, velocity at jet is 33.62 into pi value 3.14. So if you solve these values, you get the diameter of the jet as 0.085 meter. Okay, next, size of the buckets. Step 4, size of the buckets. Step 4, size of the buckets. Buckets nuடைய sizes லாம் என்ன, width என்ன, depth என்ன. Size of the buckets. Okay, so first one, width of the bucket. அந்த bucket nuடைய width என்ன, எவ்வளவு அகலத்துல இருக்குது. Width of the buckets equal to 5 times of water jet velocity. இந்த 5 times of water jet velocity ங்கிறது ஃபார்முலா. எப்போதுமே வாட்டர் ஜெட் வந்து என்ன டயாமீட்டர்ல வந்துட்டு இருக்கோ அதுக்கு 5 times of water jet diameter. ஓகே, velocity கிடையாது, diameter. அந்த diameter of the water jet என்ன, அதை 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா you can get the value of width of the buckets. Buckets nothing but the blades rotate attached on the wheel. வீலை சுத்தி இருக்கும் இல்லையா, blades மாதிரி தான் buckets நம்ம சொல்றோம். So 5 into diameter of the jet is obtained as small d equal to 0.085 meter.
If you multiply these values, you can get the answer 0.425 meter. This is the width of the bucket. And depth, அந்த பக்கெட் வந்து நம்ம எவ்வளோ டெப்த், ஸ்பூன் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அந்த டெப்த் வந்து நம்ம எவ்வளோக்கு டிசைன் பண்ணணும். ஸோ டெப்த் ஆஃப் த பக்கெட் ஈக்குவல் டு 1.2 டைம்ஸ் ஆஃப் டயமீட்டர் ஆஃப் த ஜெட். அப்போ வித்து வேணும்னா 5 டைம்ஸ் இருக்கணும் வாட்டர் ஜெட்டுக்கு, டெப்த் வேணும்னா 1.2 டைம்ஸ் தான். ஸோ 1.2 இன்டூ 0.085 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.102 மீட்டர். ஓகேங்களா. தென் லாஸ்ட் ஒன், நம்பர் ஆஃப் பக்கெட்ஸ். இப்போ நமக்கு இந்த வீலை சுற்றி எத்தனை பக்கெட்ஸ் நம்ம அட்டாச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது முக்கியம். லாஸ்ட் ஸ்டெப், ஸ்டெப் 5, number of buckets. Okay, is that equal to 15 plus capital D divided by small 2d. Its formula, Z represents the number of the buckets and capital D is wheel diameter, small d is jet diameter. Substitute the values. 15 plus capital D, wheel diameter is calculated as 1.44 meter. Okay, 1.44 meter divided by 2 times of water jet diameter is 0.085 meter. 15 plus, you get some ratio, that value is 8.5. So 15 plus 8.5, that is equal to 23.5. So number of buckets, எத்தனை buckets நம்ம வீலுக்கு மேல ஃபிட் பண்ணணும், 23.5 சொல்ல முடியாது. You take the rounded value. So approximately 24 buckets to be fitted on the wheel. So last one, you should mention the result. நம்ம டிசைன் பண்றோம் இல்லையா, டிசைன் பண்றது வந்து ஒவ்வொன்றும் எப்படி இருக்கணுங்கிறது தான் டிசைன் பண்றது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு டிசைன் த டயமீட்டர் ஆஃப் த வீல் capital D equal to 1.44 meter and diameter of the jet equal to 0.085 meter. என்ன வெலாசிட்டியில் வாட்டர் ஜெட் வருது, தட் இஸ் V1. எல்லா ரிசல்ட்டும் எடுத்து எழுத போறீங்க. V1 equal to 33.62 meter per second. 33.62 meter per second. அந்த வீல் வந்து எவ்வளவு ஸ்பீட்ல ரொட்டேட் ஆகுது, U value is calculated as 15.13 meter per second. So U value equal to 15.13 meter per second. Then bucket sizes, width of the bucket equal to 0.425 meter. Then depth of the bucket, depth can be represented by height. Okay, no problem. Depth of the buckets equal to 0.102 meter. Finally, number of buckets to be fitted on the wheel, 24 buckets. So this is the design procedure for Pelton wheel turbine. So எதுவும் calculate பண்ண சொன்னாங்கன்னா அதுக்குள்ள formulas யூஸ் பண்ணி calculate பண்ணுங்க. மென்ஷனா டிசைன் பண்ண சொல்லிட்டாங்கன்னா என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதெல்லாம் கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சிருக்கணும். வீல் டயமீட்டர் என்ன, ஜெட் டயமீட்டர் என்ன, பக்கெட்ஸோட சைஸ் என்ன, எத்தனை பக்கெட்ஸ் நம்ம ஃபிட் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர் ஃபார் designing the Pelton wheel turbine. Okay, if you have any doubt, you can ask me now.